Okay, now let me just show how to integrate that Google form with the Google Classroom. This is quite important that okay, if an external examiner comes and wants to see your Google Classroom, he or she can just see all the grades imported nicely, and this is very useful. So integrating it is also very important. Many of us might have done Google form separately. Now let us try to integrate it with Google Classroom. Okay, so this is Google Classroom. This is one of the classrooms I have created. You can straight away go to Stream, Classwork, People, Mark. Okay, anyway, let's go to Classwork first. From Classwork, you can just see Create, and then you can click on Quiz Assessment. If you are going to use Google Form, you can just click on Quiz Assessment. And once you click on that Quiz Assessment, you will get this form. Here you can just type the title of your exam. You can give the needed information here, instructions here. Okay, I'm just not typing. Okay, now here is the most important thing. Add Google Drive file. That is one option. Okay, upload file, add link, different options, add YouTube video, etc. here. Okay, what is required now is add Google Drive file. We can click on that, and now this dialog box will come with many tabs like recent, upload, drive. So you can just click on that recent, because just recently only you have created comprehension passage, the Google form for comprehension passage. So you can easily identify it. If you don't find it in the very first side, you can just scroll it down and you can see the Google form that you have made will be stored here. Okay, so you can just easily. So it is here, so I'm just clicking insert. Just click on that and then click insert. So this is inserted here. So this blank quiz automatically comes as a default that you can delete. Now before assigning, you can just click activate this grade importing. So I'm going to assign it. I assigned it. All my students will get this Google form now this way. So in the stream there will be an announcement. There will teach comprehension passage posted. From Classwork also they can see it, and they can click on this comprehension, and yes, there are no members here, that's why it is showing like that, one assigned. And now they can just click on this, and when they answer, all the responses will be coming to Google form only. So this way they will be submitting. Let us see how to import the grade to Google Classroom. So we have seen how to integrate the Google form with GCR, and after students have responded to the Google form, let us see how to import the grade to GCR. So for that you can go to Classwork, open that assignment that is given. Yes, view assignment. Okay, click on view assignment, and here you can see import grades. So once you import, are you sure you want to import grades from comprehension? Importing grade will override the current grades in the classroom. So you can just click import. So whatever mark the person got will be reflected here in this side. This way the marks will be reflected here on the left hand side. You can see the name of the students. All the names will appear here and with their mark 1 out of 1. Okay, so just one question was given, so this will appear this side. So here it is in the draft form. You can return it to the student, and the student will receive it, and then it will show return. Okay, so after returning the work, it will not be showing draft, but it will be showing the grade this way permanently. Okay, unless you change the grade. Import grade, click import. The latest score that you have given will come here. Now this is again going back to the draft form, so you can return it further, and then it will remain same. നമുക്കിനി എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് ഡ്രൈവ് ഫോൾഡറിലോട്ട് പോകാം. ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൻ്റെ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഫോൾഡറിലോട്ട് പോകാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഉടനെ ആ ഡ്രൈവിൽ കിടക്കുന്ന സംഭവം ഗൂഗിൾ ഫോമിൻ്റെ കിട്ടിയ റെസ്പോൺസ് എല്ലാം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഫോമാണ് ഞാനിപ്പോൾ അയച്ചത്, അതിനാണ് റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് ഫോം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മൊത്തം ഫോം വീണ്ടും ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു സൈഡിൽ കാണും, റെസ്പോൺസ് ഒരു സൈഡിൽ കാണും. ഗൂഗിൾ ഫോമിൻ്റെ ആ പ്രത്യേകത ഏതാണ്, റെസ്പോൺസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇൻസൈറ്റ്സ്, ആ ഇവാലുവേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് വ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും. ഈ റെസ്പോൺസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ സമ്മറി, ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻഡിവിജ്വൽ 3 ഐറ്റംസാണ് ടാബായിട്ട് കിട്ടുന്നത്.
നമ്മളൊരു സാധാരണ എക്സാം നടത്തി മാർക്കും കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ പരിപാടി അങ്ങ് തീർന്നു അല്ലേ. ഇതങ്ങനെയല്ല, പെർമനൻ്റായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇതിൻ്റെ ആ റെക്കോർഡ് കാണും. ഇന്ന എക്സാമിന് എത്ര കുട്ടികളെ എത്ര ആൻസർ ശരിയാക്കി എഴുതി, അത് നമ്മുടെ പഠിപ്പീരിനെ ഡയറക്റ്റ്ലി കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ വേണ്ട ചേഞ്ചസ് എന്താണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അത് കൂടാതെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫീഡ്ബാക്കും കൊടുക്കാം. ഓരോ ക്വസ്റ്റിന് എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റി എന്നുള്ള കാര്യം വേണമെങ്കിൽ ടീച്ചറിന് ഇവിടെ ഇത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഗൂഗിൾ ഫോം നല്ലൊരു സംഭവമാണ്. എല്ലാവരും കഴിയുന്നത്ര വേഗം അത് പഠിച്ചിരിക്കണം. ഞാനിത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ ഒരു മജോറിറ്റി 70% ഓഫ് ആൾക്കാർക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുൾ അല്ലായിരിക്കാം. കാരണം എല്ലാം നിങ്ങൾക്കത് അറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഞാൻ ആ 30% ആൾക്കാരെ മാത്രമേ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ, അവരെ മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓക്കെ, അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അടുത്തതായി നമ്മുടെ ആദ്യ വീഡിയോയിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതൊന്ന് പറയാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ്, ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ നമ്മൾ എക്സാം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ്. അതിനായി ഞാനൊരു ചോദ്യം മുഴുവനായിട്ട് കാണിക്കുകയാണ്. ക്ലാസ് 9 വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. കോംപ്രിഹെൻഷൻ പാസേജ് ഇൻക്ലൂഡിങ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ പാസേജും ബാക്കിയുള്ള ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് ആദ്യം കാണിച്ചായിരുന്നല്ലോ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ചോദ്യങ്ങൾ തുടങ്ങുകയാണ്. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പേരെന്താണെന്നുള്ളതാണ്. ടൈപ്പ് യുവർ നെയിം. അതിന് മാർക്ക് കൊടുക്കണ്ട. അതിന് മാർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വന്നെങ്കിൽ തന്നെ അത് മാനുവലായിട്ട് 0 ആക്കിയേക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കോറിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പിൻ പോയിൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് നേപ്പാൾ. 4 ഓപ്ഷൻസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ അടുത്തതിനും എല്ലാത്തിനും 4 ഓപ്ഷൻസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിൽ വീണ്ടും ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതോടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിക്കാം. ആഡ് ടൈറ്റിൽ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നവിടെ ഒരു സംഭവം കാണാം. ഇതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ആഡ് ടൈറ്റിൽ, ഈ ടി ടൈറ്റിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, ആഡ് ടൈറ്റിൽ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ DT ആണ്. ഇവിടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു സെക്ഷൻ ഇവിടെ തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അൺടൈറ്റിൽഡ് ടൈറ്റിൽ മീൻസ് പുതിയൊരു സെക്ഷൻ തുടങ്ങുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെ വീണ്ടും തുടങ്ങുകയാണ്. അതിനകത്തുകൊണ്ടൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ്. അപ്പോൾ അൺടൈറ്റിൽഡ് ടൈറ്റിൽ എന്നുള്ളിടത്ത് നമുക്ക് സെറ്റ് 2 എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെക്ഷൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക. താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ സെറ്റ് 2ൽ ഗ്രാമർ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഗ്രാമർ ചോദ്യത്തിൽ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഉണ്ട്. ക്ലാസ് 9-ൻ്റെയും 10-ൻ്റെയും ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാറ്റേണിലുള്ള ചോദ്യം. ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ്. ഡയറക്റ്റ്ലി ABC നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അവിടെ എക്ക് തന്നെ 4 ഓപ്ഷനുണ്ട്, ബിക്ക് തന്നെ 4 ഓപ്ഷനുണ്ട്. ഓരോ ബ്ലാങ്കിനും 4 ഓപ്ഷൻ വെച്ചാണ്. അപ്പോൾ അത് ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാമെന്നുള്ളതോടൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും നമ്മൾ വേർഡിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു. താഴെ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഈച്ച് ബ്ലാങ്ക് നെയിംഡ് ആസ് ABCD. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ABCD ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എക്ക് തന്നെ 4 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ വേർഡിൽ ഭംഗിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക. തെറ്റാതെ ടാബ് ഉപയോഗിച്ച്, അതായത് കറക്റ്റ് അലൈൻമെൻ്റ് ആയിരിക്കണം. അതിനുശേഷം മൊത്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തേക്കണം ഒന്നുകൂടെ. എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. സെറ്റ് 2 എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. Ctrl+V പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി മൊത്തമായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വന്നോളൂ. അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അതിന് താഴെ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിന് താഴെ വീണ്ടും നമ്മൾ എല്ലാ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റിനും നിരത്തി വെക്കുക. ഓക്കെ, ഇതിവിടെ കണ്ടോ. ആദ്യത്തെ A എന്നുള്ളതിന് ഡ്രോയിങ്, ഡ്രോൺ, ഡ്രോസ് 4 ഓപ്ഷൻസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും നമ്മൾ പഴയ പോലെ തന്നെ A എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഈ കുട്ടികളിത് വായിക്കുന്നു, അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന്. ഇത് ഒരു ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ കാണിച്ചത്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ A എന്നിവിടെ കൊടുത്തിട്ട് ഈ സംഭവം ഇവിടെ കാണിക്കാതെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഒരു ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഒരുമിച്ച് കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം. അതുപോലെ വേറെ വെറൈറ്റിയിൽ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ ഉണ്ടാക്കാം. മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് കൂടാതെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ആൻസർ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു. നെയിം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആൻസറായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. പിന്നെ പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ട്. ലോങ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യന് നമുക്ക് പാരഗ്രാഫ് ടൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം. മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് കണ്ടു. ചെക്ക് ബോക്സസ് ഉണ്ട്. ചെക്ക് ബോക്സസ് വരുമ്പം എന്താ പറയുക, ഇവിടെ നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്യുന്നത്, കുട്ടികൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ടിക്ക് വരും. ആ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ഉണ്ട്. ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ആരായിട്ട് കാര്യം അറിയാം. ഇത് തന്നെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ആണ് ഈ കാണിക്കുന്ന സംഭവം തന്നെ. അപ്പോൾ അതിനകത്തുനിന്ന് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ആരോയിലൂടെ ആൻസർ കണ്ടിട്ട് അത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടിയുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഫയൽ അപ്ലോഡുണ്ട്. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും കുട്ടികളോട് ഒരു പിക്ചർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവമാണെങ്കിൽ ഇത് ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരിക്കും. മുകളിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുക, അപ്ലോഡ് യുവർ ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് കൊടുത്താൽ അവർക്ക് ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി നടക്കും. അതുകൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഗ്രിഡ് ഉണ്ട്.
അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രിഡ് ടൈപ്പ് ആൻസറിങ് അതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ പിന്നീട് കാണിക്കാം. പിന്നെ ഡേറ്റ് ഉണ്ട്. ഡേറ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇവൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം ഡേറ്റ് ചോദിക്കാം, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഈ ഡേറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി. അതുകൂടാതെ ടൈമും ഉണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പാനലാണ്. നമുക്കിത് ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ കാണും. ഡിലീറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോയി. അതല്ല, ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ സെറ്റായിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോപ്പി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതേ പാറ്റേണിൽ നമുക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് ഷോർട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒത്തിരി പാസേജൊക്കെ അടിച്ചു വെച്ചു, അത് വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണ്ട. ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയാൽ നമ്മുടെ ഫോർമാറ്റിംഗ് മുഴുവൻ പോകും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഷോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കാണിച്ചാൽ മതി. ഹൈഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണത്തില്ല, പോവും. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, നെയിം, ടൈപ്പ് യുവർ നെയിം ഇവിടെ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആൻസർ കീയിൽ പോയി 0 പോയിൻറ്റ്സ് ആക്കിയേക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതുകൂടെ കൂട്ടും. ഇതുകൂടെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സംഭവമാണ്. ഓപ്ഷൻ 1 അതുകൂടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞേക്കാം. ഓക്കെ, സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ്. ഫൈനൽ അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ടോ, മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് വരുന്നു. സെറ്റ് 2 ഗ്രാമർ പാർട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് വീണ്ടും വരുന്നു. പിന്നെ സെറ്റ് 3 ലിറ്ററേച്ചർ, അതിനും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ കാണാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ TT ആണ്, ഓർത്തോണം. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഒരു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റും കൂടെ കൊടുത്തേക്കാം. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വീണ്ടും TTയുടെ കാര്യം പറയാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. വീണ്ടും ഒരു TT പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് മേലോട്ടും താഴോട്ടും പോകുന്ന കാര്യം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഈ കാണുന്ന 6 ഡോട്ട്സിൽ പോയിൻ്റർ കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ വരും, എന്താ പറയുക, ക്രോസ് വരും. ആ ക്രോസിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് മേലോട്ട് കയറ്റി കൊണ്ടുപോകാം. ഓക്കെ, താഴോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇനി ഇതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് റെസ്പോൺസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസ്പോൺസിലോട്ട് പോകാം. റെസ്പോൺസിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് 3 ടാബാണ് കിട്ടുന്നത്: സമ്മറി, ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഇത് 3ഉം ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ സമ്മറിയും ഇൻഡിവിജ്വലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ സമ്മറിയിൽ എന്താണ് കാണുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. സമ്മറിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത കുട്ടികൾ 26 കുട്ടികൾ ഇവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഇമെയിൽ ID ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഈ റൈറ്റ് ആരോയിൽ അമക്കിയാൽ സെക്കൻഡിലോട്ട് പോകും, 3rd 4th ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സമ്മറിയാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് 3 സംഭവമുണ്ട്: സമ്മറി, ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻഡിവിജ്വൽ. സമ്മറി ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്യാം ആദ്യം. ഈ ഗ്രാഫിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയായിരുന്നു എക്സാം എന്നുള്ളത്. ഈസി ആയിരുന്നോ, എളുപ്പമായിരുന്നു, ഈസി ആയിരുന്നോ, ഡിഫിക്കൽട്ടായിരുന്നോ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടും. ആവറേജ് ഇപ്പം 20 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിരുന്നു. 20 മാർക്കിൻ്റെ ടോട്ടൽ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 16 ആവറേജ്. ടോട്ടൽ പെർഫോമൻസ് ആവറേജ് മാർക്ക് നോക്കുമ്പോൾ 16 16.54 ആവറേജ് മാർക്ക് ഈ ടെസ്റ്റിൻ്റെ. അതിൻ്റെ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിൽ ആയിട്ടുള്ള സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് 17 ഔട്ട് ഓഫ് 20. ആൻഡ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 10 ലോവസ്റ്റ് കിട്ടിയത്, 19 ഹയസ്റ്റ് കിട്ടിയത്. ആർക്കും 20 കിട്ടിയിട്ടില്ല, 10 താഴോട്ട് ആരും കിട്ടിയിട്ടില്ല. സോ ദാറ്റ് സ്പീക്സ് അബൌട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. കാരണം ക്വസ്റ്റ്യന് വളരെ ഈസി ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് എക്സലൻ്റ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവമാണെങ്കിൽ അവിടെയും ചിലപ്പം ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ ഇത് ഇൻസൈറ്റ് തരിക. അത് ഇൻസൈറ്റ് എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആ എക്സാം നടത്തിയിട്ട് തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തള്ളി മാറ്റുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കിട്ടുന്ന ഇൻസൈറ്റ്സ്, അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു അവലോകനം, അതിനെക്കുറിച്ചൊരു അനാലിസിസ് നടത്തുക, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സമ്മറിയിൽ ആദ്യത്തെ ഇൻസൈറ്റ്സ് ആണ്. ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ താഴെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് ലിസ്റ്റാണ്. അത് ഇമെയിൽ IDക്ക് ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇമെയിൽ IDയോട് ചേർത്ത് അവരുടെ മാർക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് കാണിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പിൻ പോയിൻറ്റ് ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് നേപ്പാൾ. 4 ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിരുന്നു. അതിൽ ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ടിബറ്റ് എന്നുള്ളത് 22 പേര്, 26-ൽ 22 പേരും ആ ഓപ്ഷനാണ് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ 84% ആൾക്കാർ, 84% കുട്ടികൾ അതാണ് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഗ്രീൻ ബാറിൽ കാണിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസറും കൂടെയാണ്. ഇവിടെ 2 പേര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഓപ്ഷൻ, 4ാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടിബറ്റ് ആൻഡ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് 0%. അതുപോലെ ഓരോ ചോദ്യവും ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടും. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, 2ാമത്തെ ചോദ്യം, 3. ഇപ്പോൾ ഈ ജസ്റ്റ് ഈ പേജസ് ബ്രൗസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ എക്സാം എത്രത്തോളം ഈസി ആയിരുന്നു,
അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫിക്കൽട്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം ലെവലായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിൽ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഈ പേജ് മുഴുവൻ, അതായത് സമ്മറിയുടെ ഈ പേജ് മുഴുവൻ 20 ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ 20 ചോദ്യത്തിൻ്റെയും പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. 20 ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾ എടുത്തതെന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഈ പേജിൽ കിട്ടുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് രണ്ടാമത് പോകുമ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാബിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് സമ്മറി കിട്ടിയത് കാര്യം തന്നെ ഇവിടെ ഗ്രാഫ് ഇല്ലാതെ കൗണ്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു. അത്രയുള്ള ഡിഫറൻസ്. അതുകൊണ്ട് അത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഇത്. ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു, പിൻ പോയിൻ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് നേപ്പാൾ. അതിന് 4 ഓപ്ഷൻസാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത്. വ്യൂ ആൻഡ് ഹൈഡ് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ വ്യൂ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ 4 ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തതിൽ ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ടിബറ്റാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അത് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം കറക്റ്റ് ആൻസർ, റോങ് ഓപ്ഷൻസ് ഓൾസോ ആർ ഷോൺ. ആൻഡ് ദെൻ ഈ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എത്ര പേര് ചെയ്തു? 22 റെസ്പോൺസാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അത് ഗ്രാഫിലും കണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അതുകൂടാതെ മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് 2 പേര് ബിറ്റ്വീൻ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ആൻഡ് ടിബറ്റ് എന്നുള്ള എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ബിറ്റ്വീൻ ടിബറ്റ് ആൻഡ് ഹിമാലയ എന്നുള്ളതും 2 പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആരും ചെയ്തില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഇവിടെ 21 ചോദ്യങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത്. 21 പേരായിരുന്നു, അത് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പം 20 ചോദ്യമായിരുന്നു മൊത്തം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ആദ്യത്തെ പേരായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം. ഈ റൈറ്റ് ആരോയിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകും. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർ ചെയ്തതെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തേതിൽ ഫോർ കണ്ണിങ്നെസ് ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. അത് 22 പേര് വീണ്ടും കറക്റ്റാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് കിട്ടും. ഈ റൈറ്റ് ആരോ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രാമത്തെ, ഇപ്പം 10ാമത്തെ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ എന്നുള്ളത് നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ 10 ചൂസ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ മാനുവലായിട്ട് ഇവിടെ 10 എൻട്രി ചെയ്യാനും ഓപ്ഷനുണ്ട്. 10 ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി 10ാമത്തെ ചോദ്യം ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കും. നമുക്ക് അതിന് 10ാമത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു, ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫ്രം ദ ഗിവൺ ലിസ്റ്റ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഡെക്കറേറ്റഡ് ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. എത്ര പേര് ഡെക്കറേറ്റഡ് എന്നുള്ളത് ചെയ്തു? 19 പേര്. 19 people have responded to have selected that choice, that option. അതിൽ ഡെക്കറേറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് 3 പേര്, ഡെക്കറേറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് 3 പേര്, ഡെക്കറേറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരാൾ. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഇൻസൈറ്റ്സ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ടാബിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രസ് ചെയ്ത്. മൂന്നാമത്തെയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്കോറിൽ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഒരു ആൻസർ പേപ്പർ നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട്, കറക്റ്റ് ചെയ്ത ആൻസർ പേപ്പർ നമ്മുടെ കൈ കിട്ടുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ്? കുറേ എണ്ണം ശരിയായിരിക്കും, ടിക്ക് കാണും, ചിലതിൽ ഇൻറ്റു കാണും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത്. റോൾ നമ്പർ അല്ല, ഇത് വന്നിരിക്കുന്ന സീക്വൻസാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ആൾ 1, 2, 3 അങ്ങനെ എണ്ണുകയാണ്. ആദ്യം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചാണ് തോന്നുന്നു വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുഴുവൻ കാണാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ മുഴുവൻ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം റൈറ്റാണ്, രണ്ടാമത്തെ റൈറ്റാണ്, 3 റൈറ്റാണ്, എല്ലാം റൈറ്റാണ്. ഇപ്പം തെറ്റ് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ കാണാം, ഇൻറ്റു കാണിച്ചിരിക്കും തെറ്റാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, മൊത്തം അങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ പേപ്പർ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫീലാണ്. ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ സ്കോർ, നമ്മളിവിടെ സ്കോറും കൂടെ കാണിച്ചു തരും. 17 out of 20. 17 out of, ഈ കുട്ടിക്ക് 17 മാർക്സാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് 20. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു ഗൂഗിളിൽ ചെയ്താലുള്ള കിട്ടുന്ന ഒരു ഗുണം. ഇനി നമ്മൾ ഇവാലുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് പിന്നീടാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് റിലീസ് സ്കോർ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. റിലീസ് സ്കോർ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും വരും. അതിനാണ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ കളക്ട് ചെയ്തത്. ഓഫ് ചെയ്തു. ഈ ആൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അയച്ചാൽ മതിയെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു, ഇയാൾക്ക് ആ റിസൾട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇന്ന റെസ്പോൺസ് ഒരു 10ാമത്തെ, ഓക്കെ, ഞാൻ 11ാമത്തെ റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 11 എടുക്കുന്നു, ഇവിടെ നേരെ പോയി പ്രിൻ്റ് കൊടുക്കുന്നു. പ്രിൻ്റർ കണക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ പേജസ് എല്ലാം, എത്ര പേജ് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ പേജ് എല്ലാം അങ്ങ് പോരും. അതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം PDF ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്താൽ മതിയെങ്കിൽ ആ ഓപ്ഷനും ഇവിടെയുണ്ട്. എൻ്റെ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ പേരാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. സേവ് ആസ് PDF ആണെങ്കിൽ അത് PDF ആയിട്ട് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം, എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പം പിന്നെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് 2 പ്രാവശ്യം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുമോ അല്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവം ഉണ്ടായെങ്കിൽ നമുക്കത് വേണേൽ ഈസിയായിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ ഡിലീറ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേജ് ഡിലീറ്റ് ആയിക്കോളും. പിന്നെ വേറൊന്ന് കാണിക്കാനുള്ളത്, ഇവിടെ ഈ റിസൾട്ട് നമുക്ക്, ഈ റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് എക്സൽ ഷീറ്റിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എക്സൽ ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പേരും മാർക്കും ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരും. ആ ടൈം ഓഫ് സബ്മിഷൻ, ഇൻക്ലൂഡിങ് ടൈം ഓഫ് സബ്മിഷൻ എല്ലാം അവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും.
അവിടെ എല്ലാം അക്സെപ്റ്റിംഗ് റെസ്പോൺസസ് ഇത് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുകയും ഓണാക്കുകയും ചെയ്യാം. നമുക്ക് 8:30 വരെയാണ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ 8:30 കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഇത് നോട്ട് അക്സെപ്റ്റിംഗ് റെസ്പോൺസ് ആക്കിയാൽ പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഗെറ്റ് ഇമെയിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫോർ ന്യൂ റെസ്പോൺസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ കുട്ടികൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇമെയിലിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇന്ന ആൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു, സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് പ്രിൻ്റ് ഓൾ റെസ്പോൺസ് കൊടുത്ത് എല്ലാ പേജൂടെ ഇങ്ങനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം, അല്ലെ PDF ആയിട്ട് കോപ്പി ചെയ്യാം, എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്. പിന്നെ ഡൗൺലോഡ് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട്. ഡൗൺലോഡ് റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക. റെസ്പോൺസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു പാക്കേജായിട്ട് WinZip ഫയലായിട്ട് വരും. നമുക്കത് കംപ്രസ്ഡ് ഫയലാണ് സിപ്പ് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയും കൊണ്ടുപോകാം. ഇനി ഡിലീറ്റ് ഓൾ റെസ്പോൺസ്. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വേറൊരു ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോപ്പി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊളാബറേറ്റേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നല്ലോ. കോപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. മേക്ക് എ കോപ്പി. ഒരു കോപ്പി ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക, ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഈ റെസ്പോൺസ് വേണമെങ്കിൽ കളയുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് മാസ്റ്റർ കോപ്പിയിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ റെസ്പോൺസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് കാണിക്കാം. ഇവിടുന്ന് ഈ ഫോമിൻ്റെ 3 ഡോട്ട്സിൽ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ഓൾ റെസ്പോൺസ് കൊടുത്താൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ കിടന്നാലും റെസ്പോൺസ് എല്ലാം പോകും. ഫ്രഷ് ക്വസ്റ്റ്യനായി മാറും അത്. ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യം അതൊന്ന് കാണിക്കാം. നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചു തന്നത് മൊത്തമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോപ്പി ചെയ്യുന്നതാണ്. മൊത്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ആദ്യം കാണിച്ചത്. അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട്. അത് വെൽ അറേഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കണം. ആൻസർ എല്ലാം വെൽ അറേഞ്ച്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ നടക്കത്തില്ല. ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു. ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ കോപ്പി ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കോളത്തിൽ കൊണ്ടിടുന്നു. പേസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ കോളം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ 4 ഓപ്ഷൻസും ബുള്ളറ്റ് ഇല്ലാതാക്കണം. ബുള്ളറ്റ്സ് മാറ്റണം. ഈ ഡോട്ട്സ് വരുന്ന സംഭവമാണ് ബുള്ളറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ബുള്ളറ്റ്സ് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇതാണ് അതിനകത്ത് ബുള്ളറ്റ്സ്. വേർഡിനകത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ബുള്ളറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. മാറുന്ന കാണാമല്ലോ. അപ്പോൾ ആദ്യം ബുള്ളറ്റ്സ് മാറ്റിയ ശേഷം ആ 4 ഓപ്ഷനെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് 4 ഓപ്ഷൻസും 4 കോളംസിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യും. ഞാൻ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ 1 by 1 കട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണിച്ചത്. അത് കാണിക്കാനുള്ള കാരണം ചിലപ്പോൾ ഈ വേർഡിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഫയൽ വെൽ അറേഞ്ച്ഡ് അല്ല എങ്കിൽ, മിക്സ്ഡ് അപ്പ് ആണ് എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഇല്ല. ഇങ്ങനെ വെൽ അറേഞ്ച്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം. അത്രയും സമയം ലാഭം.